الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ آج کا موضوع بہت آسان ہے۔ میرے بڑے بھائی تھے، اب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ 2005 میں فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے اور بھی 10-15 سال پہلے ایک گنتی کیا تھا قرآن شریف میں آیتوں کا، پورا سورہ لکھا تھا، اس کے ساتھ نمبر لکھا تھا اور کیلکولیٹر سے پورا کیلکولیٹ کیا تھا۔ تو اس کا جو رزلٹ آیا تھا 6236 آیا تھا۔ لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ سے تھا، بچپن سے 6666 تھا، تو سننے میں بھی اچھا لگتا تھا 6666، اور یہ 6236 تھا۔ اچھا کافی سال پڑھا رہا، لیکن ایک روز میرا موڈ ہوا تو میں وہ جو چارٹ تھا جس میں لکھا ہوا تھا آیتوں کا نمبر وہ بھی لیا، ایک کیلکولیٹر لیا، اور مغرب کی نماز میں شفیع آباد مسجد میں پڑھتے تھے، وہاں لے گئے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس کو چیک کریں گے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جب چیک کیا تو ماشاءاللہ صحیح تھا۔ تو پھر میرا ایک ڈسکشن گروپ ہوتا تھا، اس زمانے میں فیس بک وغیرہ نہیں تھا، ڈسکشن گروپ تھا، تو اس میں 60-70 آدمی تھے، اور لیکن اچھے لوگ تھے، جو کہ فیس بک میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے نا، یعنی اچھا تو ہوتا ہے، ضروری نہیں خراب ہو، لیکن اس میں چوٹی کے لوگ ہوتے تھے جو واقعی انٹرسٹڈ ہوتے تھے اور خود بھی کام کرتے تھے، تو ان کا 60 آدمی کا ایسا گروپ تھا۔ تو اس میں پھر میں نے ڈالا، تو اس میں ایک گجران والا کا بشپ تھا، اپنے حلقے کا، کرسچینٹی کا وہ چیف تھا، نمبر 1 تھا پاکستان میں، دنیا میں تھا یا پاکستان میں یاد نہیں میرے کو، لیکن نمبر 1 تھا، ادھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ تو وہ بڑا، میں نے لکھا کہ بھائی وہ میرے بڑے بھائی نے کاؤنٹ کیا تھا 6236، تو وہ جو پرانا جو تصور ہے 6666 کا وہ غلط ثابت ہو گیا، اور یہ ایسا غلط ہے کہ ہر کوئی ویریفائی کر سکتا ہے کیلکولیٹر سے 10 منٹ میں۔ ہر سورہ کے اینڈ میں آیت نمبر ہوتا ہے کہ اتنا آیت آیا، تو وہ اس آخری کو لے لو، وہ لکھا ہوا بھی رہتا ہے قرآن شریف میں، اینڈ میں لکھا ہوا رہتا ہے اتنا اس میں سورہ ہے، اتنا آیت ہے، یہ وہ، اس کو کاؤنٹ کر لو تو ہو جاتا ہے۔ یہ اتفاق سے کسی نے اس طرف توجہ دیا نہیں، کیوں میرے بھائی کو آیا وہ اللہ کو معلوم، تو اس زمانے میں پوچھا نہیں تھا۔ اچھا تو یہ بہت مزے کا رہا۔ تو جب وہ 6236 میں نے لکھا قرآن کا آیت، تو وہ جو بشپ ٹی ناصر تھا وہ بڑا خوش ہو گیا، جوش میں آ گیا، وہ کافی پریشان ہوتا تھا میرے سے، وہ بھی فوت ہو گیا، اس کو ہمیشہ شکست ہوتے رہتا تھا۔ تو وہ جب پتہ چلا 6236 آیا تھا، تو بولا کہ اب فائرنگ ادھر سے چلے گی، یعنی علمی فائرنگ، ایسے بولی نہیں، کہ اب ہم کو پتہ چل گیا کہ قرآن میں تم لوگ بولتا تعریف نہیں ہے، تو وہ تعریف ہے، پہلے 6666 تھا، اب 6236 ہو کے کتنا آیت کم ہو گیا، تو تم لوگ کا وہ جو نعرہ تھا کہ تعریف نہیں ہے، کچھ گڑبڑ نہیں ہے، تو وہ ختم ہو گیا۔ اچھا یہ تو اس کا چکر چل رہا تھا۔ تو اس درمیان میں کیا ہوا کہ امت اخبار میں ایک بڑا پادری تھا، وہ بعد میں اپنا نام عبداللہ شیر رکھا، اور بحیثیت پادری اس کا کیا نام تھا، کیا سمرو، کیا ایسے سمرو عبداللہ سمرو ایسے کچھ نہیں، عبداللہ تو مسلمان بننے کے بعد ہو نا، خیر سمرو کچھ تھا۔ تو وہ ایک دن میرے پاس مسجد میں آیا، اس کا جب اسلام قبول کیا تھا وہ، تو امت اخبار کا سپر لیڈ خبر تھا، یعنی فرنٹ پیج کا سب سے بڑا خبر، اور بڑا خبر کو مزید بڑا کر کے چھاپا، یعنی پورا ایک لائن پورا سپر لیڈ ہیڈنگ تھا۔ تو وہ آ کے بیٹھا تھا پیچھے میرے، میں ڈرا کہ یہ سلا اتنا، کیونکہ میں سیکنڈ فلور میں کافی اوپر تھا مسجد میں ایک دم اکیلے، یہ پیچھے بیٹھ کے تھا، تو میں بھی نماز پڑھتے گیا، وہ بھی بیٹھا رہا۔ پھر جب ہم نے سلام پھیر دیا تو اس سے ملا، تو
फिर वो घर करीब था अपना, उधर ले गए उसको, तो काफ़ी देर 3-4 घंटा गपशप किया। उसके बाद में जब वो जा रहा था गेट तक पहुंच गया था, तो मैंने उसको बोला अरे यार इधर आओ एक चीज़ देख के जाओ। तो वो जो बिशप था ना गुजरानवाला का, उसका एक मैगज़ीन निकलता था कलाम हक, उस पे वो छाप दिया था कि इलियास सत्तार नामी एक है कराची का, तो उसने लिखा है 6236 आयत है, तो ये छाप दिया था। तो वो अब्दुल्ला शेख को मैंने बुलाया और उसको बताया देखो ये बिशप ने ऐसा प्रिंट किया अपने मैगज़ीन में। तो वो ताजुब हो गया उसको, और मेरे को बोला क्या वाकई 6236 आयत है? बोला हाँ 6236 आयत है। तो उसके आँख में एक चमक सा आया, बोला अभी भी मैं हकीकी मुसलमान अब बना। मैंने बोला वो क्यों? बोला जब मैं मुसलमान बन गया तो बाद में मेरे को पता चला कि कुरान शरीफ में जो आयत का तादाद है वो 6666 है, और आखिरी में 666 है 666। तो अगर 666 आयत है तो बाइबल के आखिरी किताब इंकशाफ या क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि आखिरी ज़माने में कोई जानवर आएगा, वो लंबा कहानी ये सब है, और पेंटिंग होगा, पेंटिंग में भी जान आ जाएगा, ये सब पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसका नंबर जो होगा 666 होगा। और जो भी इस नंबर को नहीं अपनाएगा वो ना कारोबार कर सकेगा ना कुछ कर सकेगा, उसके ऊपर में बहुत पाबंदी होगा, ये वो होगा। तो जब कोरोना शुरू हुआ था तो क्रिश्चियन लोग भी समझ रहे थे ये वो 666 वाला चक्कर है, तो काफ़ी एहतजाज भी किए थे। तो ये जब पता चला सुमरों को कि 236 है, 6236 है, 6666 नहीं, तो बोला मैं हकीकी मुसलमान अब बना। क्योंकि अभी तक हमारी बीवी और हम दोनों शक में पड़ गए थे कि आसमान के से गिरकर कहीं खजूर के दरख्त में तो नहीं लटक गए, कि ये तो वही एक गड़बड़ से फारिग और इधर 666 में फंस गए। तो इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीज़ भी हुए हैं और उनका आँख खुला है कि भाई जो कुछ हम सुनते हुए आ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत तहकीक करना चाहिए, मक्खी पर मक्खी नहीं बैठाए, आँख कान खोल के और सही बात को खोजना चाहिए, तलाश करना चाहिए और अपनाना चाहिए। तो कुरान शरीफ में सूरह मायदा के 119 नंबर आयत भी है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से तुमने कहा था तुम्हारी और तुम्हारी माँ को इला बनाने मेरे सिवा, तो वो वजाहत वगैरह करेंगे कि अगर आप इन्हें सज़ा दे तो ये आपके मखलूक हैं और आप माफ़ कर दे तो आप अज़ीज़ुल हकीम हैं। और उसके बाद अल्लाह फरमाएंगे कि ये वो दिन है जिस दिन सच्चे लोग सच्चाई से फ़ायदा उठाएंगे, स्वादिक़ीन सिद्क़ुम। तो असल चीज़ है सच्चा होना। हो सच्चे होने का शर्त ये है कि आपको सही होने का शर्त नहीं रखा है, कामयाब होने को सच्चा होने का शर्त रखा है। आपका घड़ी अगर 4 बजे बंद हो गया और आहद आके बोल रहा है कि क्या टाइम हुआ है, तो मैं बोलूँगा 4 बजा है, बजा होगा 5, मगर मैं घड़ी देख के 4 बोल दूँगा, क्योंकि मेरे को क्या पता कि घड़ी बंद है। अब मैंने गलत बोला, सही नहीं बोला, लेकिन झूठ भी नहीं बोला, सच बोला। तो सच्चाई और गलती साथ हो सकता है, और कुरान का आयत भी है कि गलती तो अल्लाह ताला माफ़ कर ही देता है, जानबूझ के करो तो वो भी तौबा करके माफ़ हो जाता है, लेकिन जब बिल्कुल गलती से हो गया वो वैसे ही माफ़ अल्लाह ताला कर देते। बहुत दफ़ा दुआ मांगो कि वो भी गुनाह माफ़ हो जिसका इल्म है, जो जिसका इल्म नहीं वो गुनाह भी माफ़ करे। लेकिन गलती से कुछ होता तो अल्लाह ताला का इतना वसअत है रहमत का कि वो गलती वाला गुनाह अगर आपके जहन में नहीं है तो वैसे ही माफ़ हो जाता है। तो ये 6666 वाला बात से अल्लाह ताला का बहुत सारा आयत कुरान शरीफ में है कि तुम्हारा बाप दादा गलत था तो क्या तुम भी गलत हो गया, इस किस्म का है। और हमारे ऑफिस में वो एक आहद भाई के सामने जिब्रान बोल रहा था कि हमने जब मैट्रिक का इम्तिहान शायद दिया था तो उसमें आया था कि कौन सा टिक करो, 6666 टिक किया था। बोला इम्तिहान में भी हम लोग यही बोलते थे। तो ये बहरहाल गलती बहुत छोटा सा है, इससे कोई आसमान ज़मीन का फ़र्क नहीं पड़ जाता है, ईमान वैसे ही रहता है। लेकिन इससे साबित ये होता है कि यहाँ तो एक छोटे पॉइंट पे गलती है, कहीं बड़े बड़े नुक्ते में भी गलती होगा। तो इन सब को अल्लाह ताला फजल दे हमको कि सच्चाई का तलाश करें, और सच मिलने के बाद अगर देर करे तो वो बहुत गुनाह का बात होता है।
جب پتہ چل جائے تو فوراً تسلیم کر لے، کیونکہ فوراً تسلیم کرنا یہ اسی میں ایمان بولتے ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں زندگی دے، اور خاموش کالونی پہنچنے کے پہلے اسی ایمان کے ساتھ ادھر سے رخصت ہو کے جائے، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔